बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی اس نمبر 37 سمندری قزاق کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز، پہلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امبر گھوڑے پر سوار اکیلا جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ سادھو بابا نے اسے یہی خبر دی تھی کہ شکنتلا اس سے مل کر آگے چلی گئی ہے۔ پھر شہر میں آیا تو راجہ ہنومان نے اسے بتایا کہ اس کی بہن شکنتلا اپنے شہر ریاست بمبئی سار کو چلی گئی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے شکنتلا چلی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ راجہ ہنومان کے سپاہی ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ قافلہ پرانے ہندوستان کے گھنے اور خطرناک جنگل سے گزر رہا ہے۔ امبر سفر کرتے کرتے شام کے وقت ایک گاؤں میں پہنچا جس کے کچے مکانوں کے باہر کچھ آدمی بیٹھے دھان کوٹ رہے تھے۔ امبر نے قریب جا کر ان سے پوچھا کہ ہمالیہ پہاڑ کو رستہ کدھر سے جاتا ہے۔ ایک آدمی نے امبر کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، میاں ہمالیہ پہاڑ تو یہاں سے بہت دور ہے، رستے میں کئی دریا ہیں، خطرناک پہاڑ ہیں، درندے سے بھرے جنگل ہیں، تم اکیلے یہ رستہ کیسے طے کرو گے؟ امبر نے کہا، بھائی تم یہ بتاؤ کہ میں ٹھیک رستے پر جا رہا ہوں یا نہیں، باقی سفر میں خود طے کر لوں گا۔ اگر رستے میں خطرناک پہاڑ ہے اور جنگل درندوں سے بھرے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، مجھے تو یہ سفر طے کرنا ہی ہے۔ اس آدمی نے امبر کو بتایا کہ وہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ امبر نے اسے گاؤں میں رات بسر کرنے کی اجازت مانگی۔ اس آدمی نے امبر کو اپنے مکان میں ٹہلنے کی اجازت دے دی۔ امبر نے اس کے مکان کے صحن میں بستر بچھا دیا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد دیہاتی نے امبر سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ امبر نے کہا کہ وہ راجہ ہنومان کے شہر سے آ رہا ہے اور ریاست بمبئی سار میں جڑی بوٹیوں کی تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ وہ آدمی بولا، کیا تم جڑی بوٹیوں کا جادو جانتے ہو؟ امبر نے کہا، جڑی بوٹیوں کا جادو تو میں نہیں جانتا، ہاں میں جڑی بوٹیوں سے بیماروں کا تھوڑا بہت علاج کر لیتا ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ جڑی بوٹیوں کا جادو کیا ہوتا ہے؟ دیہاتی بولا، ہمالیہ کے جنگلوں کے اوپر ایسی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جو اگر لوہے کے کسی شے سے وہ دی جائے تو وہ سونے کی ہو جاتی ہیں۔ امبر مسکرایا، بھائی جس ملک میں سے میں آ رہا ہوں وہاں ویسے بھی سونا بہت پایا جاتا ہے، مجھے سونے کی خواہش نہیں، میں تو ایک سیدھا سادہ سوداگر ہوں، جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے دوسرے ملک میں جا کر فروخت کرتا ہوں۔ دیہاتی نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن تمہاری باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم سوداگر نہیں بلکہ جادوگر ہو۔ تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی کشش ہے۔ امبر پریشان ہو گیا کہ یہ دیہاتی کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا، بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے۔ امبر بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ یہ دیہاتی لوگ اس قدر ذہین اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ امبر جادو جانتا ہے، اگرچہ وہ جادوگر نہیں تھا پھر بھی اس پر جادو ضرور کیا گیا تھا اور اس طرح کا اس کا جادو سے بڑا تعلق بنتا ہے۔ بہرحال ان دیہاتی لوگوں سے امبر کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے رات بھر سویا رہا۔ دن چڑھا تو وہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیہاتی نے بڑی گرم جوشی سے اسے رخصت کیا۔ امبر گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے سلام کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوپہر تک وہ بہت آگے نکل گیا۔ جنگل اتنا گہرا نہیں رہا تھا، درختوں کے جھنڈ بکھر گئے تھے، علاقہ پہاڑی تھا، زمین ہموار نہیں تھی بلکہ جگہ جگہ سے تھریلی اور اوبری ہوئی تھی۔ ایسی زمین کو سطح مرتفع بھی کہتے ہیں۔ دوپہر کے بعد رستے میں ایک دریا آ گیا۔ یہ دریا کافی چوڑا تھا۔ امبر رک گیا اور گھوڑے پر سے اتر کر دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے گھوڑے کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا، خود کھانا کھا کر اپنی پیاس بجھائی اور سوچنے لگا کہ دریا کو کس طریقے سے پار کیا جائے۔ وہاں کوئی پل بھی نہیں تھا۔ امبر گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کے ساتھ شمال کی طرف چلنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کہیں سے کوئی کشتی مل جائے، کیونکہ اس زمانے میں اتنے بڑے دریا پر پل نہیں ہوا کرتا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کنارے ملاحوں کی چھوٹی سی بستی میں آ گیا، جہاں اسے کچھ مچھیرے اور ان کی کشتیاں دکھائی دی۔ امبر نے ایک بوڑھے مچھیرے کے پاس جا کر کہا کہ وہ مسافر ہے اور دریا پار کرنا چاہتا ہے۔ بوڑھا مچھیرا جال مرمت کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر امبر کو دیکھا اور کہا، دریا تو پار کرا دوں گا مگر سونے کی 4 اشرفیاں لوں گا۔ اس زمانے میں سونے کی 4 اشرفیوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی۔ امبر کے پاس سونے کی بڑی اشرفیاں تھی۔ اس نے مچھیرے کو جٹ جیب میں سے 2 اشرفیاں نکال کر دے دی۔ مچھیرا بہت لالچی تھا، اس کی نیت میں بدی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ تو ایک پردیسی مسافر ہے، کیوں نہ اس کی ساری اشرفیاں چھین لی جائیں۔ مچھیرے نے امبر کے پاس اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا تم مجھے اچھے نوجوان لگتے ہو، میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا،
بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت دریا پار کرنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ دریا چڑھا ہوا ہے اور اس میں بہت سے مگرمچھ بھی تیر رہے ہیں، جو گھوڑے کی بو پا کر فوراً کشتی پر حملہ کر کے اسے توڑ کر ڈبو دیتے ہیں اور پھر گھوڑے اور انسانوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ امبر نے پوچھا، تو پھر میں دریا کس طرح پار کر سکتا ہوں؟ مچھیرے نے کہا، بیٹا، دریا پار کرنے کا بہترین وقت صبح ہے، خاص طور پر جب انسان کے ساتھ گھوڑا بھی ہو اور دریا چاؤ پر ہو۔ میری رائے میں تم رات جھونپڑی میں میرے ساتھ بسر کرو، صبح میں تمہیں دریا پار کرا دوں گا، کیونکہ اس وقت دریا کا پانی اترا ہوا ہوتا ہے۔ امبر نے سوچا کہ بوڑھا مچھیرا ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر اسے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ جلد سے جلد شکنتلا کے شہر پہنچنا چاہتا تھا۔ شکنتلا کی طرف سے اسے اطمینان تھا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکی ہوگی۔ اس نے مچھیرے کی جھونپڑی میں رات بسر کرنے کی حامی بھر لی۔ مچھیرے نے سب سے الگ دریا کنارے کی ایک جھونپڑی میں گھاس کا بستر بچھا دیا اور امبر کے سامنے بنی ہوئی مچھلی اور چاول لا کر رکھ دیے۔ لو بیٹا، اسے کھاؤ، ہم غریب ماہی گیر سے زیادہ تمہاری خدمت نہیں کر سکتے۔ امبر نے کہا، بابا، میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں جو تم ایک غریب مسافر کے ساتھ اتنی ہمدردی سے پیش آ رہے ہو۔ میں تمہارے اس نیک سلوک کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ مچھیرا بولا، اس کی کیا ضرورت ہے بیٹا، ہم لوگ تو مسافروں کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور ان سے پیار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اب تم کھانا کھا کر آرام کرو، میں صبح تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں دریا پار کرا دوں گا۔ اچھا بابا۔ امبر کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ اس کا گھوڑا جھونپڑے کے باہر بندھا ہوا تھا۔ امبر دن بھر کے سفر کا تھکا ہوا تھا، وہ جلدی سو گیا۔ مچھیرا وہاں سے بھاگ کر بستی کے پچھواڑے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں آ گیا، جہاں چٹانوں کے بیچ میں ایک جھونپڑا بنا ہوا تھا۔ مچھیرا جھونپڑی میں داخل ہوا، وہاں ایک کٹا کٹا مچھیرا کمر کے ساتھ خنجر لگائے بیٹھا مچھلیوں کو نمک لگا رہا تھا۔ وہ بوڑھے مچھیرے کو دیکھ کر بولا، دادا، کیا کوئی اچھی سی خبر لائے ہو؟ مچھیرا خوشی سے بولا، ایسی اچھی خبر لایا ہوں کہ سنو گے تو خوشی سے کلا بازیاں لگانی شروع کر دو گے۔ جوان مچھیرے نے کام روک دیا اور بولا، کیا سچ کہہ رہے ہو دادا؟ بوڑھا مچھیرا بولا، تو اور کیا جھوٹ بول رہا ہوں، میاں تمہارے اور میرے دونوں کے دن پھر گئے ہیں۔ ایک بڑی موٹی آسامی پھنس گئی ہے۔ پھنس کیا گئی، یہ سمجھ لو بھگوان نے بیچ دی ہے۔ اس کے پاس سونے کی اشرفی سے بھرا ہوا تھیلا ہے۔ ہٹا کٹا نوجوان مچھیرا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے وہ مسافر؟ بوڑھا مچھیرا بولا، میری جھونپڑی میں سو رہا ہے۔ جوان مچھیرے نے کہا، میں ابھی جا کر اسے قتل کرتا ہوں۔ تم نے کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ دادا کہنے لگا، ارے پاگل ہو گیا کیا؟ یہ بھلا یہ باتیں کسی غیر کو بتانے والی ہوتی ہیں؟ بستی والوں میں سے تو میں نے یہی کہا ہے کہ یہ غریب مسافر اس کی جھونپڑی میں مہمان بن کر اترا ہے اور وہ تو مصیبت کی مہمان نوازی میں پھنس گیا ہے۔ کیا مجال ہے کہ بستی میں کسی کو کانو کان بھی خبر ہوئی ہو کہ اس سوداگر کا جولا شفیوں سے بھرا ہوا ہے۔ نوجوان مچھیرے کی آنکھوں میں سونے کی چمک آ گئی۔ شاباش دادا، تم سچ مچ بڑے کایا ہو، بڑے تجربہ کار ہو، بڑے مکار ہو۔ میں آج ہی رات اس بد نصیب سوداگر کا گلا کاٹ کر اس کی لاش دریا میں بہا دوں گا اور پھر سونے کی اشرفیوں پر قبضہ کر لوں گا۔ دادا بولا، لیکن یاد رہے آدھا مال میرا ہوگا۔ جوان مچھیرے نے کہا، کیوں نہیں، آدھا مال تمہیں ضرور دوں گا دادا۔ بوڑھا مچھیرا خوش ہو کر کہنے لگا، ٹھیک ہے بیٹے، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، تم آج رات مسافر کا کام تمام کر سکتے ہو، مگر خبردار اس کی آواز تک نہ نکلنے پائے۔ جوان مچھیرا ہنس پڑا، پاگل ہوئے ہو دادا، بھلا میں کوئی پہلی بار کسی انسان کو قتل کر رہا ہوں؟ جال کی مضبوط رسی اس کے گلے میں ایسے ڈال کر دباؤں گا کہ ایک پل میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ مچھیرا بولا، اچھا اب میں جا رہا ہوں، بستی میں کسی نے مجھے تمہاری جھونپڑی سے نکلتے دیکھ لیا تو ہاں شک پڑ جائے گا۔ تم آدھی رات کو اپنا کام کرو، اشرفیوں کا تھیلا چٹانوں کے نیچے چھپا دینا، اور سنو، مسافر کی لاش بہت آگے جا کر دریا میں پھینکنا۔ ایسا ہی ہوگا دادا۔ بوڑھا مکار مچھیرا دبے پاؤں قدم اٹھاتا اپنی جھونپڑی میں آ کر چراغ بجا کر سو گیا۔ امبر بھی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دوسری طرف جوان مچھیرا جال کی رسی جیب میں ڈال کر امبر کا گلا دبانے کے لیے جھونپڑی سے باہر نکل آیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی موت اسے جھونپڑی سے باہر نکال کر لے آئی۔ اس ظالم مچھیرے نے کئی آدمی اور عورتوں کو قتل کیا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ اب وہ خود مرنے کے لیے امبر کے پاس جا رہا ہے۔ چٹانوں میں چھپتا چھپاتا دبے دبے قدموں چلتا جھکے جھکے دریا کنارے کی ریت پر رات کے اندھیرے میں امبر کی جھونپڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امبر کی جھونپڑی میں اندھیرا تھا، صرف ایک روشن دان سے ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی، جس میں وہ گھاس پر لیٹا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا اس کے سرہانے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اسے غریب مچھیروں کی بستی میں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے وہ بڑی بے فکری سے سو رہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ لالچ کا مارا ایک انسان اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مچھیرا امبر کی جھونپڑی کے باہر آ کر رک گیا۔ باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ مچھیرے نے سوچا کہ اگر وہ جھونپڑے کے دروازے میں سے اندر داخل ہوا تو گھوڑا ایک اجنبی کو دیکھ کر ضرور ہنہنانے لگے گا اور سوداگر جاگ پڑے گا۔ چنانچہ اس نے جھونپڑی کے پیچھے سے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جھونپڑی کے پیچھے بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ یہاں سے سرکنڈے بڑی آسانی سے ہٹائے جا سکتے تھے۔ مچھیرے نے سرکنڈے ہٹا کر اندر جا کر دیکھا، سوداگر بڑے سکون کے ساتھ سو رہا تھا۔ مچھیرا چپکے سے جھونپڑی کے اندر آ گیا
वो जमीन पर रेंगता हुआ अंबर के सहराने की जानब आ गया। वो सराहने की तरफ से रस्सी डालकर अंबर के गले को दबा देना चाहता था ताकि इसका गला घोट दे और वो मर जाए। अपनी तरफ से वो हर काम बड़ी अक्लमंदी से कर रहा था, लेकिन कुदरत इसकी मक्कारी पर हंस रही थी। मछेरे ने झुककर अंबर को देखा। अंबर होले होले खराटे ले रहा था। मछेरा अपनी कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। रात के अंधेरे में हर शय इसकी तरफदारी कर रही थी। शिकार सोया हुआ था और अशरफियों से भरा हुआ थैला इसके सरहाने के नीचे पड़ा हुआ था। बस जरा सा गर्दन को एक मरोड़ देने की कसर थी कि मछेरा सोने की अशरफियों का मालिक बन जाता। इसने ये भी सोच रखा था कि वो बूढ़े मछेरे को एक अशरफी भी नहीं देगा। अगर इसने शोर मचाना चाहा तो वो इसे भी खत्म कर देगा। मछेरा अपनी कामयाबी पर दिल ही दिल में हंस रहा था। अब हमला करने का वक्त आ गया था। मछेरे ने एक हाथ में जाल की बारीक मगर बहुत ही मजबूत रस्सी ऊपर उठाई। इसके दोनों सिरे एक एक हाथ में पकड़े और अंबर की गर्दन के करीब ले आया। फिर इसने तेजी के साथ रस्सी का फंदा अंबर के गले में डालकर इसे जोर से मरोड़ दिया। इसकी जगह अगर रीछ की गर्दन होती तो वो भी कट जाती, लेकिन यहाँ दूसरा मामला हुआ। जो ही मछेरा रस्सी को मरोड़ दे रहा था, उसका अपना हाथ छिलता चला गया, जैसे इसने पत्थर के सतून के गिर्द रस्सी का फंदा डाल दिया हो। रस्सी इसकी हथेलियों में घुसने लगी। मछेरे ने मरोड़ चढ़ाना बंद कर दिया। अंबर जाग पड़ा। इसके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि किसी मछेरे की नीयत खराब हो गई है और वो इसे हलाक करके सोने की अशरफियों से भरा हुआ थैला हासिल करना चाहता है। अंबर ने हाथ बढ़ाकर मछेरे को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा लिया और इसकी छाती पर चढ़कर हंजर निकाल लिया। बोल ए बदहसलत आदमी, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? मछेरे ने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह अंबर के नीचे से निकल आए, मगर वो तो अंबर के बोझ के नीचे यूं दब गया था जैसे किसी ने इसके ऊपर पत्थर की चट्टान लाकर रख दी हो। फिर भी वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अंबर ने कहा, तुम एक कातिल हो। न जाने तुमने अब तक कितने बेगुनाहों को कत्ल किया होगा, और अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो तुम न जाने इसके बाद कितने और बेगुनाहों को अपनी हवस के लिए कत्ल करोगे। इसलिए मैं तुम्हें हलाक करता हूँ। तुमसे वही सलूक करता हूँ जो तुम दूसरों के साथ करते हो। और ये कहकर अंबर ने हंजर से डाकू और कातिल मछेरे का काम तमाम कर दिया। इस काम से फारुग होकर इसने झोंपड़ी के बाहर आकर शोर मचा दिया कि एक डाकू इससे लूट कर कत्ल करने आया था और खुद ही मारा गया। बूढ़े मछेरे ने जब लाश देखी तो सर पकड़ कर रह गया। वो समझ गया कि सौदागर एक बहादुर नौजवान है और इसके आगे दम मारना एक मुश्किल बात है। दूसरे माहीगीर ने अंबर का साथ दिया क्योंकि कत्ल करने वाला मछेरा एक कातिल और बदमाश आदमी था और सारे बस्ती वाले इसके हाथों तंग आए हुए थे। उन्होंने अंबर की बहादुरी की तारीफ की और मछेरे की लाश को उठाकर दरिया में फेंक दिया। यहाँ ये बात भी साबित होती है कि जो कोई किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, के लिए कुआं पहले ही तैयार होता है और वो सबसे पहले खुद इसमें गिरता है। अंबर ने अब वहाँ ठहरना मुनासिब ख्याल न किया और वो पिछली रात को ही घोड़े पर सवार होकर कश्ती में बैठकर दरिया पार कर गया। अंबर दरिया पार करके दूसरी तरफ निकल गया। अब हम शकुंतला की तरफ वापस आते हैं। वो अंबर के पीछे पीछे पालकी में सवार चली आ रही थी। इसके साथ राजा हनुमान के सिपाही थे जो इसकी हिफाजत कर रहे थे। इन सिपाहियों के दस्ते का सेनापति एक बदमाश और लालची आदमी था। शकुंतला की पालकी के साथ साथ सफर करते करते वो तंग आ गया। इसने राजा के हुक्म का भी ख्याल न किया। इसकी नीयत खराब हो गई। इसने सोचा कि क्यों न किसी रास्ते के शहर में पहुंचकर शकुंतला को किसी बर्दा फरोश के हाथ फरोख्त कर दे और वापस जाकर राजा से कह दे कि इसने शकुंतला को उसके घर पहुंचा दिया है। इसकी शिकायत करने वाला भला कौन होगा? सिपाही इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते थे। वैसे सिपाही भी सफर करते करते थक गए थे और चाहते थे कि किसी तरह से शकुंतला से छुटकारा हासिल किया जाए। सेनापति ने एक जगह रात का पड़ाव किया। आग जला दी गई। शकुंतला की पालकी एक तरफ खड़ी करके इसे खाना दिया गया। शकुंतला खाना खाकर अपने घर बार का ख्याल दिल में लाकर सो गई। अब वो बड़ी मुतमिन थी कि बहुत जल्द बगैर किसी मुसीबत के अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन अभी इसकी मुसीबतों के दिन खत्म नहीं हुए थे। इधर शकुंतला अपनी पालकी में सुकून के साथ सो रही थी और उधर आग के गिर्द सिपाही बैठे जाग रहे थे। सेनापति इन्हें बता रहा था कि इसने शकुंतला को एक डाकू यानी बर्दा फरोश के हाथ फरोख्त कर देने का फैसला कर लिया है। सिपाही पहले तो सेनापति के इस फैसले पर जरा चौंके, फिर बड़े खुश हुए कि वो बहुत जल्द वापस अपने शहर चले जाएंगे। एक सिपाही ने कहा, सेनापति जी, हम भी बेकार का सफर करते करते थक गए हैं। आखिर हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम वहाँ एक औरत को लेकर इतनी दूर का सफर करें? हमें भी अपने बाल बच्चे याद आ रहे हैं। सेनापति बोला, मैंने आप लोगों का भी ख्याल किया है। हमारा राजा तो बिल्कुल मिट्टी का मादू है। भला हमें क्या मुसीबत पड़ी कि हम इतनी दूर देश के राजा की बीवी को उठाए उठाए लिए फिरें? क्या हमें इसके अलग पैसे मिलेंगे? हरगिज नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस औरत को हम रास्ते में ही एक जगह बेचकर वापस चले जाएंगे और राजा से जाकर कह देंगे कि हमने इसे के घर पहुंचा दिया। राजा कहाँ वहाँ से जाकर पूछता फिरेगा, महाराज आपने बड़ा अच्छा फैसला किया। आपने तो हमारे दिल की बात की है। हम भी यही चाहते थे। इस बला से जितनी जल्दी हो सके
नजात हासिल की जाए। एक सिपाही ने कहा, मगर महाराज इस मुसीबत को आप कहाँ और किसके हाथ फरोख्त करेंगे? सेनापति बोला, ये इलाका मेरा सारा देखा भला है। यहाँ से थोड़ी दूर चौगान नामी एक गांव आएगा। इस गांव में एक बड़ा मशहूर बर्दा फरोश राजू रहता है। वो मेरा वाकिफ है। मैं इस औरत को राजू के पास फरोख्त कर दूंगा और हम वहाँ से वापस हो जाएंगे। दूसरा सिपाही बोला, लेकिन सेनापति जी, राजा ये ना पूछेगा कि हम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? सेनापति ने कहा, हम राजा से कहेंगे कि शकुंतला के हामद से रास्ते में ही मुलाकात हो गई। वो जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। इसने शकुंतला को देखकर वहीं से अपने साथ लिया और घर ले गया। इस फैसले की शकुंतला को बिल्कुल खबर न थी। वो बेचारी किस्मत की मारी अपनी पालकी में बेखबर सो रही थी और ख्वाब में अपने प्यारे बच्चे को प्यार कर रही थी। सिपाही भी सो गए। सेनापति कुछ देर आग के पास बैठा राजू बर्दा फरोश के बारे में सोचता रहा कि वो इसे गांव में मिल जाए तो अच्छा है। अगर वो गांव से बाहर गया हुआ तो मुश्किल पेश आएगी, मगर इसे यकीन सा था कि राजू गांव में ही होगा। इसके बाद सेनापति भी सो गया। सुबह उठते ही सेनापति ने शकुंतला को नाश्ता करवाया और उसके पास जाकर कहने लगा, राजकुमारी जी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हुक्म करें, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। शकुंतला सेनापति से बहुत खुश हुई कि बेचारा रास्ते में इसका किस कदर ख्याल रख रहा है। इस बेचारी को क्या मालूम था कि ये तो मीठा जहर है, इसकी आस्तीन में छुपा हुआ सांप है जो अभी इसे डसने ही वाला है। इसने कहा, सेनापति, हम तुम्हारी खिदमत गुजारी से बहुत खुश हैं। हम अपने महल में जाकर राजकुंवर से तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। इस वक्त मुझे सिवाय इसके और किसी शय की जरूरत नहीं कि मैं जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास पहुंचना चाहती हूँ। सेनापति ने मुस्कुरा कर कहा, फिक्र की कोई बात नहीं राजकुमारी, हम आपके शहर की ही तरफ सफर कर रहे हैं। हम बहुत जल्द आपके शहर पहुँच जाएंगे। शकुंतला ने पूछा, अभी कितने दिनों का सफर बाकी है? सेनापति बोला, बस 2-1 दिन में पहुँचने ही वाले हैं राजकुमारी जी। शकुंतला खामोश हो गई। इसे ये 2 दिन पहाड़ मालूम हो रहे थे। वो चाहती थी कि इसके पार निकल आए और वो उड़कर अपने घर पहुंच जाए, अपने हामद के पाँव छुए और अपने बच्चे को सीने से लगाकर खूब प्यार करे। इसे इनसे बिछड़े साल भर से ज्यादा अरसा हो गया था। खुदा जाने वो लोग इसके बगैर कितने परेशान नहीं हुए होंगे। सेनापति के हुक्म से सिपाहियों ने पालकी उठाई और चल पड़े। अब वो इस दरिया पर पहुंच गए जहां अंबर पर कातलाना हमला हुआ था। सिपाहियों ने दरिया किनारे जाकर पालकी रोकी। सेनापति ने मछेरों को बुलाकर कहा, जल्दी से कश्तियां जोड़कर एक बेड़ा बनाओ, शाही सवारी को दरिया पार उतरना है। मछेरे राजा के सिपाही और सेनापति को देखकर पहले ही डर गए थे। हाथ जोड़कर बोले, सरकार, अभी दरिया पार करवा देते हैं। माहीगीरों ने मिलकर देखते ही देखते 6-7 कश्तियों को जोड़कर एक बेड़ा सा बना दिया। सिपाही पालकी समेत बेड़े में सवार हो गए और बेड़ा दरिया में बहता हुआ दूसरे किनारे की तरफ रवाना हो गया। पालकी के पास बैठे हुए एक सिपाही ने एक मछेरे से पूछा, क्यों भाई, यहाँ तो कभी कभी कोई मुसाफिर आता होगा? माहीगीर मुंह बनाकर बोला, सरकार, कभी कभी ही कोई मुसाफिर आता, लेकिन इस दफा जो मुसाफिर आया इसने तो हमारे एक साथी को ही मार डाला। बड़ा बहादुर था वैसे, कहते हैं इस पर हंजर का भी कोई असर नहीं हुआ। ये सुनते ही पालकी में बैठी शकुंतला के कान खड़े हो गए। इसने पालकी का पर्दा उठाकर माहीगीर से कहा, भाई तुम क्या कह रहे थे? क्या तुमने इस मुसाफिर को देखा था? माहीगीर ने झुक कर कहा, जी राजकुमारी जी, मैंने ही इसे और इसके घोड़े को कश्ती में सवार कराया था। शकुंतला ने पूछा, इसकी शक्ल कैसी थी? जब माहीगीर ने शकुंतला को हुलिया और कद काठ बताया तो खुशी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अंबर ही था। वैसे भी अंबर की यही निशानी काफी थी कि इस पर हंजर असर नहीं करता। शकुंतला ने पूछा, भाई मुसाफिर यहाँ से किस तरफ गया था? माहीगीर ने कहा, राजकुमारी जी, हमें ये नहीं मालूम कि वो किस तरफ गया था। यहाँ से तो वो दरिया पार करके गया था, आगे भगवान जाने वो कहाँ गया होगा। मगर राजकुमारी जी, आप इतना कुरेद कुरेद कर क्यों पूछ रही हैं? वो आपका कौन था? शकुंतला ने कहा, वो मेरा भाई था। काश मैं इससे मिल सकती, लेकिन अब घर चलकर ही इससे मुलाकात होगी। सेनापति को अच्छी तरह मालूम था कि शकुंतला का भाई आगे आगे सफर कर रहा है। वो इसलिए बेफिक्र था कि शकुंतला के भाई से मुलाकात हो जाने का कोई खतरा नहीं था, वरना ये भाई सेनापति साजिश की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता था। ये लोग दरिया पार कर गए। दरिया के पार जाकर सेनापति ने मछेरों को इनाम देकर वापस कर दिया। दरिया के पार एक कच्चा रास्ता ऊपर को चला गया। काफिला इस रास्ते पर चल पड़ा। दोपहर के बाद ये रास्ता एक जंगल में दाखिल होने वाला था। जंगल के किनारे एक गाँव नजर आया। यही चौगान नामी गाँव था, जहाँ सेनापति का डाकू दोस्त राजू रहता था। सेनापति ने खुराक हासिल करने का बहाना बनाकर इसी गांव के बाहर एक गुंजान दरख्त के नीचे पड़ाव डाल दिया। शकुंतला ने सेनापति से कहा, यहाँ पड़ाव किस लिए डाल दिया है सेनापति जी? मक्कार सेनापति ने चापलूसी से कहा, राजकुमारी जी, पानी का जहीरा खत्म हो गया है। यहाँ का पानी बड़ा मीठा होता है। यहाँ का पानी सारे मुल्क में मशहूर है। सोचा यहाँ से पानी के मटके भर कर आगे रवाना होंगे। शकुंतला भला इसके खिलाफ क्या बोल सकती थी? खामोश होकर बैठ गई। सेनापति इस वक्त चुपके से निकलकर गाँव की तरफ आ गया।
वो सीधा राजू डाकू के मकान पर गया। इसने राजू को हवेली की ड्योढ़ी में तख्त पर बैठे देखा तो बेहद खुश हुआ। इसकी सारी साजिश कामयाब हो गई थी। राजू ने सेनापति को आते देखा तो उठकर गले लगा लिया। भाई तुम यहाँ कब आए हो, कैसे आना हुआ, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? सेनापति ने मुस्कुराकर कहा, तुमने एक ही सांस में 3-4 सवाल कर डाले। राजू भाई जरा एक तरफ आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। राजू डाकू ने पूछा, हैरियत तो है ना? अगर किसी की गर्दन उड़ानी है तो यही बता दो, अभी अपने आदमी बेचकर तुम्हारे दुश्मन की गर्दन कटवा देता हूँ। सेनापति ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं भाई, तुम जरा एक तरफ तो आ जाओ। राजू डाकू सेनापति को लेकर ड्योढ़ी में बैठे हुए आदमियों के करीब से गुजरकर अंदर कोठरी में आ गया। यहाँ दोनों एक खाट पर बैठ गए। राजू डाकू ने कहा, अब बताओ भाई सेनापति, तुम किस काम के लिए इतनी दूर का सफर तय करके मेरे गाँव में आए हो? मैं तुम्हारी हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। सेनापति ने कहा, लो सुनो। और इसके बाद सेनापति ने राजू डाकू के सामने सारी बात खोलकर बयान कर दी। राजू डाकू कहकर लगाकर हंस पड़ा, अरे भाई बस इतनी सी बात थी जिसका तुमने बतंगड़ बना दिया, ये कौन सी मुश्किल बात है? ये तो दूर देश की रियासत की राजकुमारी है, कसम है भगवान की, अगर तुम कहो तो राजू तुम्हारी महारानी को उठा कर ले आए और ऐसी जगह बेच दे कि राजा जिंदगी भर तलाश करता रहे तो भी इसकी शक्ल ना देख सकेगा। सेनापति ने कहा, बस मैं भी यही चाहता हूँ कि शकुंतला राजकुमारी को किसी ऐसी जगह फरोख्त करो कि वो फिर कभी इस मुल्क का रुख न कर सके। राजू डाकू बोला, कसम भगवान की, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि तुम बड़े ठीक वक्त पर आए हो। अभी मेरे पास लौंडियों को बेचने वाला एक गिरोह आकर ठहरा हुआ है। इन्हें किसी ऐसी खूबसूरत लौंडी की तलाश थी जिसे वो समंदर पार जापान के बादशाह की खिदमत में पेश कर सकें। ये लोग जापान के बादशाह की हमदर्दियां हासिल करके वहाँ आबाद होना चाहते हैं ताकि वहाँ से ज्यादा खूबसूरत कनीजे और लौंडियां लेकर वापस हिंदुस्तान लाकर फरोख्त कर सके। तुम ये बताओ कि राजकुमारी कहाँ है? सेनापति ने कहा, यहाँ करीब ही गांव के बाहर दरख्त तले पालकी में बैठी है, मेरे सिपाही इसके पास ही मौजूद हैं। राजू ने कहा, तुम अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से खिसक जाओ, बाकी मैं जानू और मेरा काम, मैं इसके बाद राजकुमारी पर कब्जा कर लूंगा। सेनापति बोला, ठीक है। राजू ने एक थैली अशरफियों को भरकर सेनापति को देते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा इनाम। सेनापति ने झूठ मूठ कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी भला? राजू बोला, इसे ले लो दोस्त, ये तुम्हारा हक है। सेनापति गांव में से निकलकर बाहर आ गया। इसने दूर ही से सिपाहियों को इशारा किया कि वो इसके पास आ जाएं। एक एक करके सारे के सारे सिपाही घोड़े लेकर शकुंतला को अकेली छोड़कर सेनापति के पास आ गए। सेनापति ने सिपाहियों से कहा, मुसीबत का सफर खत्म हो गया, राजकुमारी को मैंने राजू डाकू के हवाले कर दिया है, तो वापस चलो और खबरदार, राजा के सामने जिस किसी ने भी जुबान खोली मैं इसके बच्चों को कोहलू में पलवा दूंगा। सिपाहियों ने कानों पर हाथ रखकर कहा, जनाब हम अपने बाल बच्चों के दुश्मन नहीं हैं जो आपके खिलाफ जुबान खोलेंगे। हम तो भगवान और आपका शुक्र अदा करते हैं कि इस मुसीबत से निजात मिल गई। सेनापति और सिपाही वहाँ से वापस भाग गए। शकुंतला की पालकी गांव किनारे के दरख्त तले अकेली रह गई। शकुंतला पालकी के अंदर बैठी थी और पर्दे गिरे हुए थे। शाम हो रही थी। शकुंतला ने महसूस किया कि कुछ देर से किसी सिपाही की आवाज नहीं आ रही। इसने जो पर्दा उठाकर देखा तो इसका दिल धक से रह गया। वो अकेली रह गई थी। सिपाही इसको छोड़कर जाने कहाँ चले गए थे। वो पालकी से बाहर आ गई। अभी वो इधर उधर देख ही रही थी कि राजू डाकू का मकरू कहका गूंजा, अब तुम मेरे कब्जे में हो राजकुमारी, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तुम मेरी लौंडी हो। शकुंतला ये सुनते ही चक्कर खाकर गिरी और बेहोश हो गई। राजू डाकू के आदमी शकुंतला को उठाकर हवेली में ले आए। शकुंतला को एक कोठरी में डालकर बंद कर दिया गया। आधी रात को इसे होश आया तो इसने अपने आप को एक कोठरी में पाया। आग में दिया जल रहा था। कोठरी खाली खाली थी, सिर्फ जमीन पर सूखी पराली बिछी हुई थी। शकुंतला का सर चकरा रहा था। वो समझ गई कि इसके साथ एक बार फिर धोखा हुआ है और मकार सेनापति इसे एक डाकू के हवाले करके वापस चला गया है। गद्दार सेनापति राजा हनुमान को जाकर यही कहेगा कि इसने राजकुमारी को हिफाजत से इसके महल पहुंचा दिया। हाय री किस्मत। शकुंतला बेचारी अपना सर पकड़कर बैठ गई। इस तरह राजू डाकू ने जापान जाने वाले आदमियों से शकुंतला का सौदा कर दिया था। इसने डाकू को बेहोश शकुंतला दिखा भी दी। ये लोग असल में ठग थे और अब लौंडियों और गुलामों को फरोख्त करने का काम करते थे। ठगों के सरदार शिवाजी ने राजू ठग से शकुंतला को सोने की अशरफियों की 2 थैलियों की ओस खरीद लिया और कहा, राजू मैं मुंह अंधेरे इस राजकुमारी को यहाँ से ले जाऊंगा, तुम हमारे लिए एक पालतू घोड़े का इंतजाम कर दो। राजू ने कहा, फिक्र न करो, ये बंदोबस्त हो जाएगा। शकुंतला बेचारी सारी रात कोठरी में पड़ी जागती रही और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। किस्मत का चक्कर इसे मंजिल के करीब लाकर बेघर कर रहा था। वो अपने घर पहुंचने ही वाली थी कि इसे एक बार फिर अगवा कर लिया गया और फरोख्त कर दिया गया। अभी रात पूरी तरह से नहीं डली थी। अभी थोड़ा अंधेरा ही था कि शिवाजी ठग अपने लाल लाल आंखों वाले ठगों के साथ कोठरी में दाखिल हुआ।
शकुंतला इन ठगों की शक्ल देखकर डर गई। शिवाजी ने कहा, राजकुमारी, तुझे अपनी किस्मत पर जिस कदर रोना है एक बार ही रो ले, क्योंकि इसके बाद हमने तुम्हें रोने की इजाजत नहीं देनी। हमने तुम्हें बेशुमार दौलत देकर खरीद लिया है और अब अपने साथ ले जा रहे हैं। इस सारे इलाके पर हम ठगों की हुकूमत है। यहाँ तुम्हारा रोना बेकार है, तुम्हारी फरियाद कोई नहीं सुनेगा, इसलिए चुपके से हमारे साथ चल दे। शकुंतला बेबस और मजबूर हो चुकी थी। मुसीबतें सहते सहते अब इसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि किसी का मुकाबला कर सके। वो सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकती थी। बस बेचारी रोती हुई अपनी जगह से उठी और ठगों के साथ कोठरी से बाहर आ गई। बाहर घोड़े तैयार खड़े थे। शिवाजी ने शकुंतला को अपने साथ घोड़े पर बैठा दिया और ठगों का ये काफिला आगे की जानब रवाना हो गया। प्यारे लिसनर्स, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। इस कहानी का अगला हिस्सा बहुत जल्द लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।